যার নাম নাজির উদ্দিন, উনি এসেছিলেন এখানে এই বিলেতে 1934 সালে, এবং যিনি প্রথম লন্ডনে বাঙালি কারি রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন 1938 সালে, যে কারি রেস্টুরেন্টের নাম ছিল দ্য বম্বে। পরে তার আরেকটি রেস্টুরেন্ট করেন লেট 60s-এ, যেটি খুবই বিখ্যাত একটি রেস্টুরেন্ট ছিল, সেই রেস্টুরেন্ট মঞ্জিল। অনেকেই আপনারা সেই এদের কথা আপনারা জানবেন। তো এই বিশাল ব্যক্তিত্ব, যিনি ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার ছিলেন এই কারি ইন্ডাস্ট্রির, তার সম্পর্কে আমরা আজকে জানবার চেষ্টা করব। আমাদের স্টুডিওতে আজকে দুজন অতিথি আছেন, তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে Minara cook from Minara Foods. Thank you so much that you have come all the way from Manchester, and thank you for being here. It's a pleasure, thank you. তারপরে আছেন সৈয়দ নাহাজ পাশা, যিনি সাংবাদিক এবং যিনি আপনার একটি ম্যাগাজিন আছে যার কারি লাইফ, যার প্রধান সম্পাদক। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকে স্টুডিওতে আসবার জন্য। যেই কথা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, যে অ্যাকচুয়ালি we all know about curry industry and its contribution to British economy and all, but sometimes we forget how we get here. How it all started. Exactly, and who are the pioneers and their stories. And I would love to know about Nazir Uddin, who is your father, who started first Bengali restaurant in Manchester in 1938. If you could tell us how it happened. Very long story if you're really interested. My father came to England in 1933, and he basically jumped ship. And I think when he left Bangladesh, he left because he was intrigued by the rest of the world. He wanted to see what was happening, and he came from a very rural area. Most of Bangladesh at that time were, you had the villages up in the hills with no running water, no electricity. Yes. And I think he just had this passion to learn and to know more about the rest of the world. And I know that he did sort of travel abroad quite a lot, because he was on a boat, and I don't remember the name of the boat, but I think Pasha does. And when he arrived in England, he literally jumped ship. And I'm sure there were thousands and thousands of, our Bengali friends that did that. Yes. And he landed in London, in Tilbury, I think it was, and went to work in a restaurant. Didn't quite like London. What kind of restaurant he It would be an Indian restaurant, I guess. I think it was an Indian restaurant, but it would have been not the Indian restaurants that we know now. Yes. And didn't like it, obviously, and he went to Manchester. And the Northerners are very friendly and very encompassing, and hence me. And he started to work in a restaurant there. And again, it was a restaurant's probably the wrong terminology. It was a curry house. Okay. And he said he started working in the kitchens. If he lasted in the kitchens more than a week, I'd be very surprised. But I think he then went into the actual restaurant part and became the waiter, and then realised that actually he could do this and do a better job. And there was no looking back after that, And from there he opened up his first restaurant, which was on Upper Brook Street in Manchester, and then he had a partnership in Liverpool with another colleague and one in Nottingham, and that was actually the beginnings of what he did. And he developed curries. He didn't just make a curry to suit one person. He developed curries for lots of different types of people, because as he realised that just making a curry wasn't enough, people needed variations, and they needed different kinds of heat and different kinds of strength. And the strength of his curries, I think, was all to do with watching his mother cook. Because if you think about when, I don't know if your mother did this originally, but in Bangladesh, when I was over there, they would make a paste up. They would make a paste of chilies and turmeric and ginger, yes. and they would apply all that together, and they would then formulate a paste. Yes. That's what he did. He made a paste, and then he used that paste over here to create different flavours of curries, and he created different flavours of paste. And that's going back to 1938. So bearing in mind that he came over literally on a banana boat,
And from there, 4 years later, he's opened up his own restaurant. And not just opened up one restaurant, he's opened up another 2 with partnerships. And by 1939, he actually had his own curry paste out in little jars. Wow. So I'd love to know how he made those paste, because in Bangladesh we have kind of a stone kind of thing, and you actually, literally, you have to do, vigorously, laborious work to do the paste. It was quite laborious because he had these cooking pans, just the big cooking pans that they had in the kitchen, and he would put all his spices in, and his oil in, and his garlic and his ginger that he'd, mortar and pestle down, and then he would stand there and stir it and stir it and stir it till it became a very, very fine paste. And again, when I think back, I think, how did he have that knowledge to be able to understand the chemistry of how you could keep things? Cooking is chemistry. Yes. Yeah. And absolutely. And that's what he did, and it would take him hours and hours and hours, and he would go back to it and stir it, and if it wasn't the right temperature, didn't taste quite right, then he would carry on cooking it. Nowadays, we've got instruments that tell us what the temperature is, what the pH is. Yes. We have all that knowledge. In those days, he didn't have that knowledge, but he must have had that ability and the understanding of foods to know exactly at what point that product was ready to be put into a bottle. And to be able to serve those food, alien foods actually, yes, according to British palates, that's right, is remarkable. Yes. And I think also that there must have been enough people who came in there and said, oh, it's disgusting, I'm not eating that foreign muck. And he converted people into eating curries. And I would think it's a passion that he put behind it. And the fact that he would talk to his customers and explain to his customers, in those very early days, people didn't know what a curry was. Yes. It was alien food, basically. Now it has become one of the national dish, I guess. Yes, it is. It's just amazing, isn't it? Just amazing. And I feel very proud that he had the foresight to see that what he was doing, and by giving the training that was required to the restaurant staff, the training for the manufacturing side, we are where we are, and it is down to him. There's no two ways about it. It is down to him. Ashle, I've been doing some research. Obviously, যে উনি কিভাবে আসছেন, পুরানো কিছু কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করলাম, পুরানো আগে বলেন আপনি, ইউ আর ডুইং আ রিমার্কেবল থিং নাহাজ ভাই, কারণ আমরা আসলে অনেক সময় এই অসাধারণ মানুষদের কথা আসলে জানি না, বা ওই থাকে না যে এতদিন পার হয়ে গেছে কিন্তু এরাই তো গোড়াপত্তনটা করেছেন, এরাই তো পথপ্রদর্শক। আমার মনে আছে, আমি যখন আজ থেকে 35 বছর আগে যখন এদেশে আসি, তখন এসে কিন্তু আমরা এই ম্যানচেস্টারে মঞ্জিল রেস্টুরেন্টের নাম সব জায়গায় শুনেছি। আমি এসে আমার প্রথম জবই রেস্টুরেন্টে, এবং যখন আসলাম তখন থেকেই জানতাম যে মঞ্জিল, যদিও আমি মঞ্জিল ভিজিট করি নাই, কিন্তু মঞ্জিলের নাম সবার, আমি নর্থ অফ ইংল্যান্ডে থাকতাম সে সময়, মঞ্জিলের নাম সব জায়গায় শুনেছি। এখন আমি ফিল করি, যেটা আমি পুরানো কিছু কাগজপত্র এবং পুরানো ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে এই নাজির উদ্দিনের সম্পর্কে যা জানলাম, কিছু পত্রপত্রিকায় যে ইন্টারভিউ পড়লাম, তখনকার 60-এর দশকে দেয়া ইন্টারভিউ, 70 দশকের দেয়া ইন্টারভিউ নাজির উদ্দিনের, ইট ইজ অ্যামেজিং। এখন পড়ে আমি এটার ভ্যালুটা বুঝতেছি যে আজ থেকে নাজির উদ্দিন আপনার সিলেট থেকে কলকাতায় গেছেন। তার বাবা চাইছিলেন যে, পরিবারের সবাই চাইছিলেন যে উনি মৌলভী হবেন আর কি, যে মাদ্রাসায় পড়বেন এবং মৌলভী হবেন। মৌলভীবাজারে কি একটা মাদ্রাসায়, এটা নাজির উদ্দিনের বলা স্টোরিটা আমি বলতেছি, একটা পত্রিকায় আমি ইন্টারভিউটা যখন পড়লাম, অনেক পুরানো কাগজে ইন্টারভিউ পড়ে, বাবা চাইছিলেন যে মৌলভী হইতে, মৌলভী না হয়ে মৌলভীবাজার মাদ্রাসা থেকে উনি পালিয়ে আবার সিলেটে ফিরে আসছেন। এসে সিলেট থেকে উনি কলকাতায় গেছেন কাজের জন্য। কলকাতায় যাওয়ার পরে কলকাতা থেকে উনি জাহাজে উঠছেন। জাহাজে উঠে সম্ভবত 6-7 বছর উনি জাহাজে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এইসব বিভিন্ন দেশ ঘুরাইছেন জাহাজে, এবং হি ওয়ান্টেড টু লার্ন ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল, এবং উনি বলছেন যে ইংরেজি শেখার জন্য উনি ঘুরেছেন। মাঝখানে
জাহাজে ওঠার আগে একবার বাড়িতে ফিরছেন, তারপরে আবার গেছেন, এরপরে কলকাতা বাড়িতে মানে কলকাতা থেকে সিলেটে ফিরছেন আর কি। তো তখন আবার ওনার মনে হলো যে আমি সিলেটে ফিরলাম, আবার ফিরে গেছেন, তখন নাকি উনি ভাবছেন যে এটা তো ঠিক হলো না, মানে বাবা মা আমরা যেরকম বাবার প্রতি যে বাবা চাইছে আমি এটা পড়বো এটা করব না, আবার বাবা একটা এসে যায় না, অভিমান এসে যায় যে না আমি আমার নিজের এর থেকে উনি জাহাজে ওঠার পরে 6-7 বছর জাহাজে ঘুরে 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 ইংল্যান্ডে এসে উনি ইংল্যান্ডে জাহাজ থেকে উঠছেন। জাহাজ থেকে উঠে তারপরে এইখানে লন্ডনে উঠছেন, লন্ডন থেকে তারপরে উনি ব্রিফলি এক রেস্টুরেন্টে নাকি কেমব্রিজে গেছেন কাজ করতেন, একটা রেস্টুরেন্টে কয়েকদিন কাজ করার পরে ওইখান থেকে উনি আরেক বন্ধু বলছেন যে ম্যানচেস্টারে যেতে, যে ম্যানচেস্টারে কাজ আছে। এই যে ম্যানচেস্টারে গেছেন, গিয়েই কিন্তু সেখানে গিয়ে লিভারপুলে তার আরেকজন বন্ধুর সাথে না, আগের যে প্রপার রেস্টুরেন্ট ছিল আমাদের, ইভেন আমরাও এসে দেশে পেয়েছি অনেক রেস্টুরেন্ট, কিন্তু ওইভাবে রেস্টুরেন্ট ক্যারেক্টারটা ছিল না, অনেকটা কাফে টাইপের ছিল। তো ওইখানে গেলে কিছু আপনার চা নাস্তা সাথে কিছু কারি টারি খাওয়ার ব্যবস্থা আর কি, নট এ প্রপার রেস্টুরেন্ট। বেশিরভাগই অনেক জাহাজ থেকে যারা উঠেছেন তখন কিন্তু সবে যে সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলো প্রপার রেস্টুরেন্ট ছিল না। তো নাজিরউদ্দিন ওই কয়েকদিন বন্ধুর সাথে কাজ করে টেক অ্যাওয়ে কাইন্ড অফ ছিল নাকি? না না, এটা কাফে টাইপের ছিল, মানে গেলে চা কফি খাওয়া হয়তো আড্ডার জায়গার মতো, কিছু কিছু আপনার এর মধ্যে কিছু কিছু কারিও থাকতো, নট এ ডাইনিং প্লেস আর কি। তো শেষ পর্যন্ত উনি বোম্বে রেস্টুরেন্ট করেন 1938-এ ম্যানচেস্টারে। তো 1938-এ বোম্বে রেস্টুরেন্ট, ইট ওয়াজ এ প্রপার রেস্টুরেন্ট। আমি যেটা স্যালুট করতে হয়, আজকে আমরা যেটা দেখি অনেকেই যে আপনি বড় বড় কোম্পানি আজকে আপনি আমরা টিনের মধ্যে কারি, জারের মধ্যে কারি, বিভিন্ন ধরনের পেস্ট, বিভিন্ন ধরনের ফুড, মাইক্রোওয়েভ কারি, এইগুলা 1938-এ এই ভদ্রলোক কিভাবে এটা চিন্তা করলেন যে কাস্টমাররা আসতো, কাস্টমারদেরকে খাওয়ার পরে যে ইট ইজ নাইস নিয়ে যেত, তো কিভাবে এই জারের মধ্যে যে কারি নিজেদের পট নিয়ে আসতো, এর মধ্যে কিভাবে উনি ওটাকে কমার্শিয়াল চিন্তাটা করলেন যে এটা পেস্ট করে কারির, যে আজকাল হ্যাঁ টিক্কা মশলা বলেন আপনি টিক্কা পেস্ট বলেন, তান্দুরি পেস্ট বলেন, কারি বিভিন্ন ধরনের কারি পেস্ট আজকাল পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক 1938 সালে কিভাবে এটা চিন্তা করলেন, চিন্তা করে এই পেস্টে বাজারজাত করলেন, নিশ্চয়ই ভিশনারি ছিলেন। এবং এটা অনেকেই এখন ক্লেম করে যে এরা, আপনি অনেক ইন্ডিয়ান পাবেন ক্লেম করে যে তারা এই সেক্টরটা তারা দখল করে, তারা বলে যে দে আর দ্য ওয়ান হু স্টার্টেড দিস প্রসেসড ফুড, হুইচ ইজ নট ট্রু। এবং আমরা তখন শুনতাম যে আমি যখন আসছি এই দেশে তখনও শুনেছি যে নাজিরউদ্দিনের যে নাজির ফুডের প্রসেসে টিনের মধ্যে কারি বিক্রি করেন, তখন জিনিসটা কিন্তু এত পপুলার ছিল না। এই পপুলার এখন এসে আমাদের সবারই এক সময় এটা এক্স্যাক্টলি, এখন আমাদের তো মানে জীবনধারাই পাল্টে গেছে সবাই। আমরা সবাই ফাস্ট ফুড খাচ্ছি, নিজে কুইকলি হয়তো ঠিক আছে কারি বলেন আর পাস্তা বলেন এনে মাইক্রোওয়েভে হিট দিয়ে খাচ্ছি, কিন্তু এই জিনিসটা তো আজ থেকে 30 বছর আগে বা 50 বছর আগে তো এটা মাইক্রোওয়েভও ছিল না, এইভাবে গরম করে খাওয়ারও কিছু ছিল না আমাদের। তো ওই সময়ে এই চিন্তাটা করা, যদি ওই সময় না হয় এই সময় হতো, তো হি উড হ্যাভ বিন multimillionaire like a lot of other people, other businesses. So when he first started this kind of paste, Indian paste, curry paste in jars and tins, how customers react to that? Were they kind of, how did they react? I was a little girl. I'm sure it was at that time. It was quite alien. What is this? What is this? I think it was because
it must have been very, very tasty food. It must have been, otherwise they wouldn't have kept coming back. They wouldn't have tried it. And I think that after a few times, when they'd been going back to the Bombay, which the early Bombay days, that it was a case. It was a case of how do I make this at home? So when they actually took the jars and took them home with them. They only had 2 flavours or 3 flavours. It was hot, medium and mild. That's all they had. But my father had instructed them how to use it. And basically the instructions were, you take the jar, you add 2 jars of water to it, you add your meat to it, and you bring it to the bowl and you just let it cook. And once you've done that, you will then get a curry very similar or as good as which you would get from the Bombay restaurant. And that's what they did. The recipes haven't changed, the method hasn't changed, we still say the same thing. Take the jar, add the meat. All these years, the same? All the same thing. You would take your jar, add the paste, add the chicken, add 2 jars of water, you bring it to the boil, let it simmer, let the meat cook through, and that's it. That is from 1938, it's the same recipe that's gone all the way through. I mean, and they would come back. And they would come back, and they would come back. And not only that, he had a delicatessen downstairs. So if they wanted to buy chili powder, or they wanted to buy some paprika, because these were all very new ingredients, they could buy these from downstairs in the delicatessen. So my father then used to actually put chili powder, paprika, aldi, ginger powder into little glass jars, and he would sell those as well. So when the housewife went home, she didn't just have a curry powder, a curry paste, she could make her own powder, curry powders using all the ingredients. Nobody else had thought of that beforehand. I think this is something also unique. আপনি দেখেন আজকাল নাই, কিছু কিছু হয়তো রেস্টুরেন্টে আছে বা কিন্তু 38-এ ওই সময় আজ থেকে কত 38 to 70-80 years ago রেস্টুরেন্টের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস রাখা বা এই যে মশলাপাতি এইসব রাখা এবং এইটারে কাস্টমারদের কাছে পপুলারাইজ করা বা কাস্টমার চাইলে এদেরকে তো স্যালিউট দিতে হয় আমাদের। He actually took the responsibility kind of make it ব্যবসার সাথে accessible to the ব্যবসার সাথে সাথে এই জিনিসগুলো মশলাপাতি রাখা, যে কেউ যদি আচ্ছা ঠিক আছে এটা বানানোর জন্য কি চায় বা আজকাল তো অনেক দোকানই হয়েছে বা কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে হয়তো বা কিছু কিছু জিনিস এমনি স্যাম্পল হিসাবে রাখে প্রদর্শনের জন্য বা যে কি দিয়া কি বানানো, কিন্তু ওই সময়ে কাস্টমারদের জন্য রাখা এটাও তো একটা ভিশনের ব্যাপার যে আচ্ছা মশলা রাখি যে কাস্টমাররা কিভাবে and I'd love to see a restaurant. Nahaz bhai, hoyto onek customers, they would come to him and they would love the food and they would ask that, I would love to make the similar kind of food at home. Yes, so please, show me how to do it. How to do it. And he obviously didn't have the time to show people how to do it, so there's your job, take it home. Just try it. Yes, that's right, yes. Oh, wonderful. এবং 70-এর দশকে 60-এর দশকে এই যে টিনের মধ্যে কারি কারি এখন তো আপনি প্লাস্টিক বললেন নিয়ে পড়েন, ওই সময়ে যে কারি টিনের মধ্যে কারি এটা এক্স্যাক্টলি কারিটা খাওয়ার উপযোগী থাকবে কিনা এই যে সায়েন্সগুলা ওই সময় তো ওই সায়েন্সটাও তো ওইরকম ছিল না। হি মাস্ট হ্যাভ বিন ওই ভিশনারি যে আমি টিনের মধ্যে একটা ক্যানের মধ্যে আপনি কারিটা রাখলেন, একটা টাইম লিমিট তো থাকে প্রত্যেকটা ফুডেরই না, এই ফুডটা ঠিক আছে কিনা এইসব বিষয় আসলে চিন্তা করা তো was a good thing ওই সময়ের জন্য। Very unique thing, and I would love to know that at that point of time in 1938, in those days, I mean, when he used to make these sauces or pastes, what about, because you need to put some ingredients, some to make it last long. No, you don't. That is a fallacy. That if you think about how in Bangladesh we've learnt how to preserve food. We've got heat and we've got cold. We had to learn how to preserve food. Yes. That's all he did. He brought the natural ingredients, or he used the natural ingredients in those spices to make it work. There was no a method. Additives? No additives. Wow. And there are still no additives in it.
and he would have used lemon juice. Lemon juice is a natural preservative in its own right. He knew that. Tamarind is a natural preservative, extremely good for you. Vitamin C. He knew that. Wow. How he knew that, I don't know. But that is how he formulated everything. Was he a chemistry student? He wasn't. No, he was meant to be a priest, as we know. You know, a priest, and there's this priest that goes away. And if you were to ask my father, why did he do this? It was because he was a very religious man. His belief was that God gave him, his God gave him the ability to learn and to teach others. And that's what he was here for. He really believed that he was here to help other people. And one way of him helping other people was, in his opinion, that Bangladesh was a very poor country. And they needed help. The people needed, his own people needed help. If he could get enough people to learn the trade, to learn how to cook properly, they could then go out and have their own restaurants. And I can remember saying to him, but that's competition. You know, they're taking our money away from us. I got slapped down for that one, because his attitude was that you have to expand the industry, and by expanding the industry you help Britain's economy. Not only that, you then send more money back to the people that need it in Bangladesh. So in lots of ways he was very philanthropic, and he was also a very deeply religious man, but he was a very private religious man, by the way. You know, he never imposed his religion on me. But it was all to do with that this knowledge needs to be shared, and he really, really believed in sharing knowledge. Thank you so much. We'll come back. We need to have a break now. So, সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই জনপদে আমরা ছোট্ট একটি ব্রেক নিচ্ছি, কথা বলছি নাজির উদ্দিন সম্পর্কে, যিনি একজন পায়োনিয়ার এই কারি ইন্ডাস্ট্রির জগতে, এবং আমরা এই সব অজানা হিরোদের সম্পর্কে কথা বলতে চাই, যারা আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন, যাদের কারণে আজকে আমরা এই বাঙালি কমিউনিটি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আজকের অবস্থান তাদেরই উত্তরসূরি হিসেবে, আমাদের অবস্থানের জন্য তারা অনেক তাদের অবদান অনেক বেশি এবং অনস্বীকার্য। আশা করছি আপনারা ব্রেকের পরে আমাদের সাথে থাকবেন। দেখা হচ্ছে ব্রেকের পরে। হুকুমনি বড় হবে, চতুর দোলায় চড়ে হুকুমনি একদিন চলে যাবে। একা তুক্কা খেলে হুকুমনি বড় হবে। ওনাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাবা, মার শরীর খুব খারাপ, তাড়াতাড়ি আক্কা। আমি আইরাম। কুশিয়ারা মানি ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্ট, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সহ যে কোনো ব্যাংকে দ্রুত টাকা পাঠানো এবং বিমান সহ যে কোনো এয়ারলাইন্সের টিকিটের জন্য এক বিশ্বস্ত নাম। টাকা ঠিক হইতো, সময় মতো না হইতো, আল্লাহ জানে খেতে হইতো। কুশিয়ারা, বিপদে আপদে আপনার পাশে। 313-319 Commercial Road, London E1 2PS. Phone 02779012334. প্রজাদের ফসল ভালো হয়েছে জাহাপনা। আমি রাজ্যের সকল স্থানে অনুসন্ধান করেছি, প্রজারা সব সুখেই আছে। জাহাপনা, বেগম আপনি দরবারে আমাকে এই শ্বাসরুদ্ধকর রাজপ্রাসাদ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন, না হলে যে আমি প্রাণে মারা যাব। সেনাপতি জাহাপনা, এই রাজ্যের চেয়ে ভালো জমি আছে বলে আমার জানা নেই। ওজিরে আজম, দোস্তাকে মাফ করুন জাহাপনা, আমিও সেনাপতির সাথে একমত। হুকুম করুন মালিক। আমার রাজ্যে কি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমার বেগম প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে? আছে মালিক, বুড়িগঙ্গার ওপারে সবুজ ছায়া, সানোয়ে রিভার সিটি। জাহাপনা, আপনি আমাকে এক্ষুনি সেখানে নিয়ে চলুন।
স্বর্ণমহল করে দিন। হাই হাই আমার গাড়িটাও গেল, মাথাটাও গেল, আই বলে গাড়িটাও গেছে, প্রোগ্রামটাও যাইবো। না না হাকিম ভাই, গাড়ি গেছে প্রোগ্রাম যাইতো না, অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টে ফোন করেছে। অ্যাক্সিডেন্ট ক্লাইম ম্যানেজমেন্টে তো বড় এরার গেছে গেলে কোনো কাম হইতো না। আমি এক কোম্পানি চিনি খুব ভালো। খেরা খেরা উফ বুঝলিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না 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 না, ছোট মোটো মানুষ আর শক্তি তোমার আত্মীর লাগা। মনে হইছে মনে হইছে। হাতি ক্লেম 028-805-5202 পয়সা আমদানি প্রোগ্রাম মিস হইতো না। থ্যাংক ইউ আমারে না। হাতি ক্লেম, one call does it all. কি রে আবার ভাঙলো? এই তো দুলাভ ভাই। আসবো নাকি? না না আসছি। দুলাভ ভাই খাটটা তো আবার যাচাই না করে কিনলে এমনই হয়। বকমন লেনে যাও, ভালো হবে তো। আরে আমার ঘরে দেখো না, গ্রান্টেড। বউ কমন ল্যান্ড কার্পেটস এন্ড ফার্নিচার, আমরা ইস্ট লন্ডনে সবচেয়ে সুলভ মূল্যে আপনাকে সেবার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি। আমাদের বাসার খাট আর ভাঙে না। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই জনপদে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রির পেছনে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব অবদান অনস্বীকার্য, তাদের একজনকে নিয়ে আমরা কথা বলছি, নাজির উদ্দিন। আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে আপনি এই প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন যে এখন আমরা যেভাবে দেখছি কারি ইন্ডাস্ট্রিকে, যে অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে বিভিন্ন জায়গায় আপনার এই যে সাপ্লাই চেইন আমরা যেগুলোকে বলি, সেইগুলো কিন্তু উনি 1938-40 সালেই সেইগুলো শুরু করেছিলেন এবং আজকে তার আমরা বৃহৎ রূপ হয়তো দেখতে পারি, একটা বিস্তারিত রূপ হয়তো দেখতে পারি। আসলে যেটা মানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের বিট করে গেছেন, দে হ্যাভ ডান দেয়ার বিট একদম। কারণ তারা এটা এস্টাবলিশ করে আজকে তাদের অবদানের কারণেই কিন্তু আমরা আজকে এই পর্যায়ে এসেছে বাংলাদেশিরা। এবং যতদূর জানি যে তখন যে মঞ্জিল রেস্টুরেন্টের সম্পর্কে মিনারা উড টেল অ্যাবাউট মঞ্জিল, হার মেমোরি অ্যাবাউট মঞ্জিল, বাট মঞ্জিল রেস্টুরেন্ট নাম করা রেস্টুরেন্ট ছিল তখন ম্যানচেস্টারে। এবং এই মঞ্জিল রেস্টুরেন্টে এখনো দেখি আমরা অনেক ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করে, ওই সব রেস্টুরেন্ট থেকে কাজের সূত্র ধরেই কিন্তু কাজ করে গিয়ে ওয়েটারের হোক আর শেফ নতুন নিজেদের রেস্টুরেন্ট খুলে, এইভাবে কিন্তু এগুলো স্প্রেড হয়েছে। আজকে হয়তো মঞ্জিলে যারা একসময় কাজ করছে এদের অনেকেই হয়তো বড় বড় রেস্টুরেন্ট করে সাকসেসফুল বিজনেসম্যান হয়েছেন বা ইয়ে হয়েছেন। এবং যেটা জানতে পারলাম যে মিনারার কাছ থেকে যে তার বাবা স্পাইসেস থেকে নিয়ে সবকিছু অন্যান্য রেস্টুরেন্টগুলো তার কাছ থেকে নিত। একটা অ্যামেজিং জিনিস আমি যেটা দেখছিলাম একটু আগে, যে মিনারা যে বলতেছে স্টিল দ্য অরিজিনাল রেসিপি। when I was looking at some of the papers of that time, আমি ওই যে 1938-40-তে যে কাগজটা ছিল রেসিপি হাতে লেখা, বুঝছেন, এবং এই কাগজের ওই সময়কার কাগজটা একদম ছিঁড়ে গেছে। এই কাগজটাও এখনো মিনারার কাছে আছে, এই কাগজটাও এখনো আছে, যে এতটুকু মরিচ, এতটুকু এতটুকু হাতে লেখা, একদম খুব সুন্দর করে হাতে লেখা। ইভেন অ্যাকাউন্টস বুকটা পর্যন্ত ওই সময়কার, যে এতটুকু 170 জনের আপনার 70 জনের জন্য পেস্ট বানাইতে হলে কতটুকু মরিচ লাগবে, কতটুকু লাগবে, কতটুকু পাউডার লাগবে, এটা পুরো না, এই কাগজটা পর্যন্ত পুরো একটা বই আছে তাদের কাছে। সো যখনই বলছে যে উই স্টিল ওয়ার্ক অন অরিজিনাল রেসিপি, এই তো আসলেই কিন্তু অরিজিনাল রেসিপিতে কাজটা আর কি হয়তো তো যেটা বলছিলাম যে আসল এরা কিন্তু ভিত্তিটা গড়ে দিয়ে গেছেন, অবশ্যই, কিন্তু
এরা ব্যবসারও কিছুটা স্প্রেড হতো তারা দেখে গেছেন। কিন্তু এই ব্যবসার পিছনে আমরা আজকে 10,000 12,000 রেস্টুরেন্ট বলে আমরা বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট বলে ক্লেম করি, কিন্তু এটা দুঃখজনক এর পিছনের যে সাপ্লাই চেইনটা এটাতে কিন্তু খুব একটা বাংলাদেশিরা নাই। এটা বেশিরভাগই অবাঙালিদের হাতে, এবং যারা টাকা পয়সা আরো বেশি করে টাকা পয়সা, দেয়ার আর মোর millionaires, supplier millionaire than রেস্টুরেটার মিলিয়নার। রেস্টুরেটার মিলিয়নার আপনি যারা পাবেন আছেন, হয়তো মিলিয়নার পাবেন, কিন্তু নট এ বিগ বিজনেসম্যান, কিন্তু সাপ্লাই যারা দিচ্ছে এরা কিন্তু দেয়ার হিউজ। নাহাজ ভাই, আপনার সাথে কথা বলতে বলতে মানে আমাদের লাইনে অনেক কলার আছেন, আমি জানি আপনারা